हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आई होप समस्ते भल थे। तो आज आम यही वीडियो माध्यम 20टा जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा जो थे कि आम मैंने सब माने हिस्ट्री जियोग्राफी साइंस जनरल साइंस सब किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोटा कि आपण आगामी एटी जोटा कि असिस्टेंट टीचर जोटा कि आम जूनियर टीचर रेगुलर पोस्ट और ता सहित सीटी ओटीटी ओएसटीटी आरएसटी ओ डब्ल्यूएस अंडर कि हो कि ओ एप्लीकेशन अंडर हो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होना कहीं सबू एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम कहीं सबू गवर्नमेंट एग्जाम सिलेबस जीके अच्छी से आपण मैंने वीडियो को फास्ट रु लास्ट जाए देखूँ बिना स्किप कर देखूँ मोर आशा आप समस्ते सब क्वेश्चन को ठीक भाव बुझीपारे और ता सहित तार ऑप्शन को लेकिन जहाँ भी किसी एक्स्ट्रा पॉइंट थी आम डिस्कसन करवा। तो चलते वीडियो स्टार्ट करवा। तो प्रथम क्वेश्चन आप देखिपे कही व्हिच इवेंट लेड गांधीजी टू सस्पेंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके से कही केउ घटना गांधीजी असहयोग आंदोलन को स्थगित रखिथिले। फास्ट कही अरेस्ट ऑफ इंडियन लीडर्स। कही ऑप्शन बी चौरी चौरा इंसिडेंट। ऑप्शन सी कही जालियानवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन डी कही कॉल फॉर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। है भारतीय नेतृगण गिरफदारी ना चौरी चौरा घटना ना जालियानवाला बाग हत्याकांड ना आमर आईन मान आंदोलन डाकरा। तो कौन सठिक आंसर कौन हम जोटा कि देखो आम ऑप्शन बी हो सठिक आंसर जोटा कि चौरी चौरा हत्याकांड आमर गांधीजी असहयोग आंदोलन को स्थगित रखिथिले। कौन करते ना आम फेब्रुआरी केवे मत फास्ट कहतु जोटा कि केवे जो मैंने जानी मतलब कमेंट जनातु जोटा कि देखो आमर चोरी चोरा जो आमर माने हत्याकांड होता जोटा कि आमर केवे होता ना 4 फेब्रुआरी 1922 है आमर केवे माने सस्पेंड करागला केवे आमर फेब्रुआरी 12 तारिख रे आमर सस्पेंड करागला। ओके एथिरे आमर केते जण पुलिस ऑफिसर मरिथिले ना 22 जण। ओके एटा कोठी हेइथिले ना उत्तर प्रदेश रे बुझि पाइले। तो पर ता सहित कही रखी कि आम जालियानवाला बाग हत्याकांड केवे होता जोटा कि आमर केवे होता ना एप्रिल 13 1919 है बुझिपारे। तो परवर्ती आम क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन कही व्हिच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मेकानिकल एनर्जी है 4टा ऑप्शन बदल आमर कोटा जोटा कि आमर गोटे मेकानिकल एनर्जी सोर्स हो पार अटे जोटा कि देखो फास्ट ऑप्शन अच्छे जल स्रोत वाटर। ऑप्शन बी एयर। ऑप्शन सी सनलाइट। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। देखो आम सनलाइट हम ना देखो जल स्रोत हो पार वाटर हो पार एयर हो पार कि देखो से गोटे तो आम मारी पारे ना तो बोथ ए एंड बी मार। तो बोथ ए एंड बी जोटा कि दीटाक आमर कौन ना मेकानिकल एनर्जी गोटे गोटे प्राइमरी सोर्स अटंती है। तो परवर्ती आम क्वेश्चन को जीवा कही व्हिच वन इज नॉट ए कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। 4टा ऑप्शन मध्य कोटा जोटा कि गोटे है गोटे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट पार्ट नुहे गोटा मतलब आम कोस्टल डिस्ट्रिक्ट भाव नहीं पार ना। तो ऑप्शन कही कटक पुरी संबलपुर गंजाम। देखो सठिक आंसर कौन हम देखो आमर कटक हो पार कटलटा कटक को आम समुद्र लगे कि आमर कोस्टाल डिस्ट्रिक्ट जीव पुरी जीव आम गंजाम जीव कि संबलपुर आमर कोस्टाल डिस्ट्रिक्ट जीव ना जोटा कि आमर कौन सेटा हूँ कौन गोटे आमर को सैट्रे अच्छे आमर एटा जो मैंने जानी मतलब कमेंट कहतु जोटा कि आमर गोटे वेस्टर्न सैट्रे जाऊँ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा है मु कहि मत कहते फास्ट जो मैंने जानी मत कमेंट कहे कोस्टाल डिस्ट्रिक्ट सब कोटा 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 कोटे जीव मत फास्ट कहतु। फास्ट जीव बालेश्वर तापर आमर भद्रक तापर केन्द्रापड़ा तापर जगतसिंहपुर तापर पुरी
ତାପରେ ଗଞ୍ଜାମ। ଏତିକି ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି when you work hard which of the following is increased in your muscles ହେଲା। ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ତୁମ ମାଂସପେଶୀରେ କେଉଁଟି ମାତ୍ରା ବଢିଥାଏ? ଅପସନ ଏ କହିଛି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ଅପସନ ବି କହିଛି ଅକ୍ସିଜେନ, ଅପସନ ସି କହିଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ ନା ଅପସନ ଡି କହିଛି ୱାଟର। ଆମେ ଯଦି ହେଲା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କାମ କରିବା ତେବେ ଆମ ବଡିରେ କଣ କାହାର ମାତ୍ରା ବଢିଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ କାମ କରନ୍ତି ଆମର ବଡି ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ ନିଡ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ ସେ ନ ପାଇବ ତେବେ ଆମ ବଡିରେ ହେଲା ଅପସନ ଏ ଯୋଉଟା କି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ର ମାତ୍ରାଟା ବଢିଯିବ। କାହିଁକି? ଆମର ଟୁ ଟାଇପର ରେସ୍ପିରେସନ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଏରୋବିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏନଏରୋବିକ୍ ହେଲା। ଯଦି ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରେ ରେସ୍ପିରେସନ ହଉଛି ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ଏରୋବିକ୍। ଆଉ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ ର ଆବସେଣ୍ଟ ରେ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଏନଏରୋବିକ୍ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଏଟା ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ଠିକ ମାତ୍ରା ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ କାମ କରିବା ଅକ୍ସିଜେନ ସେତିକି ଆମେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରୁ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏନଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ ହୋଇଥାଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ର ମାତ୍ରା ବଢି ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି which of the following two rivers are originate from the western ghats and flow into Arabian Sea? ମାନେ କୋଉ ଦିଟାଙ୍କ ନଦୀ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ହଉଛି ଦିଟାଙ୍କ ମାନେ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ରୁ ମାନେ ଅରିଜିନେଟ୍ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଆରେବିଆନ୍ ସି ରେ ପଡିଥିବ ହେଲା। ଅପସନ ଏ ଯୋଉଟା କହିଛି ମହାନଦୀ ଆଣ୍ଡ ଗୋଦାବରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟାଙ୍କ ପଡିଥିବ କୋଉଠି ନା ଆରେବିଆନ୍ ସି ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମହାନଦୀଟା ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ପଡିଛି କୋଉଠି ନା ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲରେ ପଡିଛି ହେଲା। ଏଟା ହବନି ଆନ୍ସର। ସେଭଳି ଭାବରେ ତାପରେ ନର୍ମଦା ଆଣ୍ଡ କାବେରୀ। ନର୍ମଦାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କାବେରୀ କଥା ମୁଁ କହିଦଉଛି ହେଲା। କାବେରୀଟା ଆମର ବାହାରିଛି କୋଉଠୁ ନା ବାହାରିଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରୁ, କିନ୍ତୁ ପଡିଛି କୋଉଠି ନା ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲରେ ପଡିଛି ହେଲା। এটা ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅପସନ ସି ଗୋଦାବରୀ ଆଣ୍ଡ ତାପ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଦାବରୀଟା ଆମର କୋଉଠି ପଡିଛି ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲରେ ପଡିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ହିଁ ଅପସନ ପଡୁଛି ଯୋଉଟା କି ନର୍ମଦା ଆଣ୍ଡ ତାପ୍ତି। ଯୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମଦାଟା କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି ନା ଦିଟାଙ୍କ ଆମର ହେଲା ନର୍ମଦା କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି ନା ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ପଡିଛି କୋଉଠି ଆରେବିଆନ୍ ସି, ଦିଟା ମାନେ ବାହାରିଛି ସେଇଠୁ ହେଲା, ସେମ ପ୍ଲେସ ରୁ ବାହାରିଛି ଯୋଉଟା କି ପଡିଛି ଆରେବିଆନ୍ ସି ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ନିମ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଓଡିଶାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ ସଲ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ବା ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା ଆମର ଓଡିଶାରୁ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ତ ଅପସନ ଅଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ ଡି ଅଛି ଅପସନ ବି ଅଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ ସି ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ, ଅପସନ ଡି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ଆମର ଅପସନ ସି ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ, ଯିଏକି ଓଡିଶାରୁ ବା ଓଡିଶାରେ ଆମର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି which movement in Odisha was connected with peasants opposition to oppressive landlord and British? ତ କହିଛି ଓଡିଶାର କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଜମିଦାର ଓ ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଅପସନ ଅଛି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଅପସନ ବି ଅଛି ପ୍ରଜାମୁଣ୍ଡ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅପସନ ସି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅପସନ ଡି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ଆମର କଣ ନା ଆମର ହଉଛି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅପସନ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଅଛି, କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ କରିବାରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ୟେଲୋ କଲର ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ଇନ୍ ମ୍ୟାପ? ମ୍ୟାପରେ ୟେଲୋ କଲର କାହାକୁ ମାନେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? ତ ଅପସନ କହିଛି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ମରୁଭୂମି, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ଲାଟୁ ଯୋଉଟା କି କାହାକୁ ନା ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଟୁ ଗୁଡା କହୁଛି ଆମର ଅପସନ ଯୋଉଟା କି କାହାକୁ ମାନେ ନା ବ୍ରାଉନ ଲାଇଟ ବ୍ରାଉନ କୁ ଆମର ଏଟା ଲାଇଟ ବ୍ରାଉନ ଟା ଆମର ପ୍ଲାଟୁକୁ ଦେଖେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡେଜର୍ଟ ହଉଛି ଆମର ୟେଲୋ କଲର ସେ ଶୋ କରେ ହେଲା। ଆଉ ମାଉଣ୍ଟେନ ଟା ଆମର କଣ ଶୋ କରେ ନା ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ରାଉନ। ପ୍ଲେନ୍ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଗ୍ରୀନ।
ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ହୁଇଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଜିଞ୍ଜର ଟେକ୍ସ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ରୋପାଗେସନ ହେଲା। ତ ମାନେ ସେ କହିଛି ଅଦା ତାର କେଉଁ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ? ତ ଅପସନ୍ ଅଛି ମୂଳ, କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର, ଫଳ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ୍ ବି, ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟେମ୍, ଯୋଉଟା କି କାଣ୍ଡ। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କେଉଁଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? Which one is the discretionary function of ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ? ହେଲା, କୋଉଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବା, ନା ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିବା, ନା ଅପସନ ସି ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ନା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସପ୍ଲାଇ ଅଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇବ୍ରେରିଜ, ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ୍ ରୋଡ, ନା ପ୍ରିପାରେସନ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ ଏ, ଅପସନ ସି, ଅପସନ ଡି, ଯୋଉଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପାଇଁ ଆମେ ସେ ମାନେ ସପ୍ଲାଇ କରିବ ଠିକ ଅଛି, ରୋଡ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିବାଟା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର କଣ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛି, ହେଲା, ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଦ ପଲ୍ୟୁସନ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଫ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କଜେସ୍ ଏସିଡ୍ ରେନ୍। କହିଛି ପରିବେଶର କେଉଁ ଉପାଦାନର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ? ତ ଅପସନ କହିଛି ସଏଲ, ୱାଟର, ଏୟାର, ଫରେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଆମର SO2 ଆଣ୍ଡ NO2 ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ ଯେତେବେଳେ ବଢିଥାଏ ସେଟା ଯାଇକି ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ହେଲା, ମାନେ ୱାଟର ହେଲା, ତା ସହିତ ଆମର ମାନେ କଣ ରିଆକ୍ସନ କରେ। ରିଆକ୍ସନ କଲା ପରେ ଆମର ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ମାନେ ମାନେ କଣ ଆମର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେଲା ପରେ ଆମର ସେଟା ଯାଇକି ମାନେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେ ମାନେ ପାଣି ସହିତ ମିଶିଯାଏ। ମିଶିଲା ପରେ ସେଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆସି ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଆଉ, ହେଲା, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି କଣ ନା ଆମର pH ଭ୍ୟାଲୁ କମିଯାଏ। କମିଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ କହିଥାନ୍ତି ଆଉ, ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। କହିଛି ଆମର which of the following is the symptoms of osteomalacia? ଆମର ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ ବା ଲକ୍ଷଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଛି ହାତ ଗୋଡରେ ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନହୀନତାର ଅନୁଭବ। ଅପସନ ବି କହିଛି ପାଟି ଓ ଜିଭରେ ଘା ହେବା। ଅପସନ ଡି ଦାନ୍ତ ମାଢି ଫୁଲିଯିବା। ଅପସନ ଡି କହିଛି ଅନ୍ଧାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ଦେଖା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ ମାନେ କଣ ନା ଆମର ଅପସନ ଏ, ଯୋଉଟା କି କଣ ନା ହାତ ଗୋଡରେ ଶୂନ୍ୟତା ଓ ସମ୍ବେଦନହୀନତାର ଅନୁଭବ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ? ଆମର କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଅଂଶ ନୁହେଁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି କିଡନୀ, ୟୁରେଟର, ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡର, ନା ଡାଇଫ୍ରାଗମ। ଯୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ୟୁରେଟର, ଯୋଉଟା କି ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ନା କୋଉଟା ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ୟୁରିନ୍ ଟାକୁ କିଡନୀରୁ ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁରେଟର ହେଲ୍ପ କରେ। ଆଉ ୟୁରିନ୍ କୁ ସବୁ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡର ଅଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଡାଇଫ୍ରାଗ୍ରାମ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ନା ଆମର ହଉଛି ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଟେ। ଯୋଉଟା କି ଆମର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି କହିଥିଲା କି କୋଉଟା ଗୋଟେ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମର ପାର୍ଟ ନୁହେଁ, ମାନେ ଏଇଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡାଇଫ୍ରାଗ୍ରାମ ଯୋଉଟା କି ମଧ୍ୟଚ୍ଛେଦା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଅଂଶ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। କହିଛି which of the following disease is caused by bacteria? ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର କୋଉଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ରୋଗ ଅଟେ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି କୋଲେରା, ମିଜଲ୍ସ, ଚିକେନ ପକ୍ସ, ହେପାଟାଇଟିସ ବି। ହଇଜା, ମିଳିମିଳା, ହାଡପୁଠି, ହେପାଟାଇଟିସ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମିଜଲ୍ସ ହେଲା, ଚିକେନ ପକ୍ସ ହେଲା, ହେପାଟାଇଟିସ ବି ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ତିନିଟାଙ୍କ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଇରସର ଗୋଟେ ରୋଗ। କିନ୍ତୁ କୋଲେରା ଯୋଉଟା କି ହଇଜା ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଟେ। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି
Which planet appears red in the night sky? ଆମର ଆମର କଣ କହିଛି, ରାତ୍ରି ଆକାଶରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗ୍ରହର ନାମ କଣ? ଅପସନ ଅଛି ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ମଙ୍ଗଳ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ଡି, ଯୋଉଟା କି ମଙ୍ଗଳ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଆଇରନ୍ ଓର, ମାନେ ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର କୋଉଟା ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ଓର ଅଟେ? ତ ଅପସନ ଅଛି କ୍ରୋମାଇଟ, ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ, ହେମାଟାଇଟ ଆଣ୍ଡ ଲିମେଟାଇଟ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ହେମାଟାଇଟ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ଓର ହେଲା। ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ ଗୋଟେ କୋଲ, ନା ଗୋଟେ କୋଲ ବା କୋଇଲା। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁ ୱାଜ ଦ ବ୍ରେଭ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଫଟ୍ ଏଲଙ୍ଗସାଇଡ ରାନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଅଫ ଝାନ୍ସୀ ଇନ୍ 1857 ୱାର? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ସହ 1857 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢିଥିଲେ? ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ, ଅପସନ ବି ଅଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଅପସନ ସି ଜୟ ରାଜଗୁରୁ, ଅପସନ ଡି ବାଜି ରାଉତ। ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ କଣ ଅପସନ ଏ, ଯୋଉଟା କି ଚନ୍ଦନ ହାଜୁରୀ, ଯିଏକି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିକି ସେ ଲଢିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେରିଡିଆନ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ସରି ଇଣ୍ଡିଆର ହେଲା ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରେଖା କେତେ? ତ ଅପସନ କହିଛି 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ, 81 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ, ନା 83 ଡିଗ୍ରୀ 31 ମିନିଟ, ନା ଆମର 82 ଡିଗ୍ରୀ 31 ମିନିଟ ଇଷ୍ଟ। ସବୁ ତ ଇଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ, ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଆମର 82 ଡିଗ୍ରୀ ହାଫ ମିନିଟ ଇଷ୍ଟ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେରିଡିଆନ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହେଲା 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ହେଲା ଆମର ଆଗରେ ଅଛି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, କହିଛି where is the central rice research institute located? ଆମର କୋଉଠି ଯୋଉଟା କି କଣ ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି? ତ ଅପସନ ଅଛି ଚେନ୍ନାଇ, କଟକ, ଗୁହାଟୀ, କୋଲକାତା। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ କଣ ନା କଟକ। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଆମର 1946 ଏପ୍ରିଲ 23 ରେ ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which of the following is a natural environment? ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟରେ ଯାଉଛି? ତ ଅପସନ କହିଛି ଫରେଷ୍ଟ, ହସ୍ପିଟାଲ, ପାର୍କ, ସ୍କୁଲ। ଯୋଉଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା, ସ୍କୁଲ ହେଲା, ପାର୍କ ହେଲା, ସବୁକିଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ମେଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ,